صدر طیب اردوان کی قیادت میں ترکی نے مثالی ترقی کی، پاک ترک تجارتی حجم $5 ارب تک لے جانا چاہتے ہیں۔ ترک صدر کے ہمراہ وزیر اعظم شہباز شریف کا مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب، کہا صدر اردوان سے ملاقات میں کئی شعبوں میں مشترکہ منصوبوں پر اتفاق ہو گیا۔ صدر رجب طیب اردوان نے کہا دفاعی شعبے میں مشترکہ منصوبے شروع کرنا چاہتے ہیں، فلسطین کی آزادی کے لیے کوششیں جاری رہیں گی۔ دونوں ممالک نے ہر قسم کی دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مشترکہ کوششوں کے عزم کا اعادہ کیا۔ Focused on enhancing economic collaboration, particularly through joint ventures and investments in energy, IT infrastructure, mines and minerals, and agriculture sector. Through our joint efforts, we will achieve the mutually agreed target of enhancing our bilateral trade to $5 billion. I thank you, my dear brother President Erdogan, for Turkey's consistent support to Pakistan in our counter-terrorism efforts. Recently in Balochistan, the terrorists attacked and seized a train. These perpetrators killed dozens of innocent people over there, and behind them was BLA and TTP. And I think it's high time, my dear brother, that we should join efforts together, team our efforts together to beat this menace of terrorism for all time to come. میں انڈینز کو بالکل واضح طور پہ بتا دینا چاہتا ہوں، اگر انہوں نے آ کر یہاں پہ کوئی ہاٹ پرسوٹ آپریشن کرنے کا پھر کوئی خود ساختہ کو پلان بنا رکھا ہے تو پچھلی دفعہ تو ابھینندن کو چائے پلا کے واپس کیا تھا، اس دفعہ ان کو منہ کی ایسا کھانی پڑے گی کہ فورتھ فلیگ آپریشن بالکل منہ کی کھانی پڑے گی۔ خبر آپ کو دیں، بھارتی میڈیا کا پاکستان مخالف پروپیگنڈے پر مبنی ایک اور کھیل بے نقاب ہوا ہے۔ ہر دہشت گرد حملے کے بعد بغیر ثبوت پاکستان پر الزام لگانا بھارتی میڈیا کا وتیرہ ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ بھارتی میڈیا کا وتیرہ ہے کہ سچ چھپا کر اپنی عوام کو بے وقوف بناؤ۔ ہندوستان ٹائمز کے مطابق پہلگام حملہ 3 بجے ہوا۔ را سے جڑے سوشل میڈیا اکاؤنٹ نے 3:05 پر پاکستان پر الزام لگایا۔ حملے کے 30 منٹ بعد بھارتی سوشل میڈیا اکاؤنٹس نے پاکستان مخالف ہیش ٹیگ چلایا۔ واقعے کے بعد بی جے پی لیڈران امت شاہ نے پاکستان مخالف ٹویٹس بھی کیے۔ واقعے سے 1 سے 3 گھنٹے بعد جعلی انٹیلیجنس رپورٹس لیک کی جاتی ہیں۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ جعلی انٹیلیجنس رپورٹس اور RSS کے اکاؤنٹس ماس ری ٹویٹ کرتے ہیں۔ بات کریں گے بریگیڈیئر ریٹائرڈ احمد سعید منہاج صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ سر بہت شکریہ ایئر کو وقت دینے کے لیے۔ سر بھارت ہو یا کشمیر، جب بھی کوئی حملہ ہوتا ہے یہاں پر تو بغیر کسی ثبوت کے، بغیر سوچے سمجھے پاکستان پر الزام لگا دیا جاتا ہے۔ ابھی کی بات کریں تو پہلگام میں جب حملہ ہوا تو 3 بجے ہوا اور 5 منٹ بعد یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ پاکستان نے یہ حملہ کیا۔ کیا کامنٹ کریں گے؟ جی بالکل، بدقسمتی سے انڈیا اپنی روش پر قائم ہے، اور جب بھی جو ہے وہ حالات بہتر ہونے کی طرف جاتے ہیں ساؤتھ ایشیا کی جانب، یا پاکستان میں حالات بہتر ہونے لگتے ہیں تو انڈیا کی جانب سے اس طرح سے کاروائیاں کی جاتی ہیں۔ وہ موقع میں رہتے ہیں، طاق میں رہتے ہیں۔ جو فاشسٹ گورنمنٹ ہے بی جے پی کی، جو ہندوتوا کی جو پالیسی اسٹریٹجی کو لے کے آگے چلتی ہے، اور چانکیا کی جو منہ پہ رام رام اور بغل میں چھری والا جو اسٹریٹجی ہے بیسیکلی اس کو لے کے آگے بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس کو اگر آپ اس کو پیرائے میں اگر آپ دیکھیں تو وائس پریزیڈنٹ امریکہ کی وزٹ کر رہے تھے انڈیا کے اندر، تو ان کے سامنے اس قسم کی کارروائی ڈالنا، اور بدقسمتی سے اپنے لوگوں کو مار کے اس طرح کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی مودی جو ہے وہ سعودیہ کے وزٹ کے اوپر ہے، اور وہاں پر جو پاکستان سعودیہ کی جو ریلیشن شپ ہے وہاں پہ اس کو جو تعلقات ہیں، یہ امپریشن ہے پاکستان کو، اس کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اور اس میں اگر آپ بڑے اگر اس میں 90 تلے انداز میں دیکھیں تو پچھلے جتنی ٹریل اگر لے کے اگر آئیں تو اس میں کہیں پر بھی پاکستان کے خلاف کوئی ثبوت انڈیا نہیں فراہم کر سکا۔ آپ 2007 میں ہونے والا سمجھوتا ایکسپریس کی اٹیک دیکھ لیں، اس میں 70 اپنے لوگوں کو انہوں نے جلایا۔ اسی طرح 2008 میں ممبئی اٹیکس کو دیکھ لیں، کوئی اس کا ثبوت نہیں تھا۔ پلوامہ کا 2019 والا دیکھ لیں، جس میں چائے پلا کے ہم نے ابھینندن کو واپس کیا تھا۔ 2023 میں راجوڑی کے اندر انہوں نے جو کیا تھا وہ بھی فالس فلیگ آپریشن تھا، جس میں پاکستان کو ملائن کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ اس میں پرانا اگر آپ دیکھیں تو جو سنگھ پورہ کے اندر انہوں نے اپنے سکھوں کو جو مارا تھا تقریباً 30 سکھوں کو، اس پہ پاکستان کے اوپر الزام لگایا گیا۔ تو ایک
लंबी कतार है। आप इसी तरह यूनाइटेड नेशंस को ऑब्जर्वर्स को देख लें, इंडियन जो उनकी मकबूजा कश्मीर है उसके अंदर कहीं आपको यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्वर्स नजर नहीं आते, जबकि पाकिस्तानी साइड के ऊपर यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर डिप्लॉयड है। क्यों? इसलिए कि इन्होंने छुप के वहां पे हमले करने होते हैं, अपनी मासूम शहरियों को वहां कत्ल करना होता है, और मकसद सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को मलाइन करना और पाकिस्तान को उनके खिलाफ एक हिजाम बर्पा करना होता है। आप इसी पैराए में अगर आप देखें तो जो भी इल्जाम ये लगा भी रहे हैं, जो इनका जो मीडिया पे चीख के जो अपने मीडिया के ऊपर ये लोग लगे हुए हैं, उसमें आप देखेंगे जहां पे हमला हो रहा है वो 400 किलोमीटर अंदर की जानिब है। तो कैसे जो एक मकबूजा कश्मीर में एक जेल जिसको कहते हैं, ओपन एयर जेल कहते हैं, और हर एक कश्मीरी के ऊपर 7 कश्मीरी के ऊपर एक इनके इंडियन सोल्जर, तो कैसे मुमकिन है कि आप जाके श्रीनगर से परे जाके 2 घंटे की मुसाफिर पे इस तरह के कोई जो है एलिमेंट्स वहां पे कर सकते? प्योरली इंडिजिनस इनकी मूवमेंट है और इंडिजिनसली आपस में इनकी लड़ाइयां, आपस में खुद ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके पाकिस्तान को मलाइन करने की ये लोग कोशिश करते हैं। और स्पेशली अब जब सागदार साहब गए हैं काबुल के अंदर और वहां हालात बेहतर करने की कोशिश की है, तो मैं समझता हूँ मोदी को वो भी लगता है कि उसकी जो इन्वेस्टमेंट थी जो अफगानिस्तानी है पूरी गवर्नमेंट के साथ, शायद वो डेंट होना जा रही है। तो अब इस तरह के ये हिजाम बर्पा करने की कोशिश की है। मैं इंडियंस को बिल्कुल वाज़ेह तौर पर बता देना चाहता हूँ कि हम जो मिलिट्री के जो लोग हैं, चाहे आर्मी के हों, एयरफोर्स के हों या नेवी के हों, हम डे 1 से इंडिया की जो कीना परवरी है, इनकी स्ट्रेटजी है, उसको पढ़ते हैं। अगर इन्होंने आकर यहाँ पे कोई हॉट परसूट ऑपरेशन करने का फिर कोई साख्ता को प्लान बना रखा है, तो पिछली दफा तो अभिनंदन को चाय पिला के वापस किया था और हमने एक जिम्मेदार मुल्क होने का सबूत दिया था इंटरनेशनल कमेटी के अंदर। इस दफा अगर इस तरह की कोई भी इन्होंने कोई इस तरह की कार्रवाई करने की कोशिश की तो फिर देखा जाएगा, और इस दफा इनको मुंह की ऐसा खानी पड़ेगी कि अंदर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बिल्कुल मुंह की खानी पड़ेगी। सईद अहमद सईद मिनार साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। माहिर उमूर बराए कौमी सलामती सैयद मोहम्मद अली साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। सर, भारत का ये वतीरा बन चुका है, पहले फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करता है, फिर पाकिस्तान पर इल्जाम लगा देता है, और ऐसे इल्जाम सिर्फ हवा ही होते हैं, कोई सबूत नहीं होते। जी बिल्कुल, जिस तरह अभी मिनहास ने कहा, मैं उसी को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। 3 पहलू उसके बड़े अहम हैं। पिछले 18 साल में ये तकरीबन छठा बड़ा वाकया है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का भारत की जानिब से। तो मैं तो समझता हूँ कि उन्होंने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को अपनी हिकमत अमली का मरकज इस हकीकत को जानने के बाद बनाया है कि हकीकत में वो पाकिस्तान का बाल भी बेका नहीं कर सकते। तो मुझे हमदर्दी उनके भारतीय शहरियों और फौजियों पे है जिनको टारगेट करके पाकिस्तान को और कश्मीरियों को वो ब्लेम करते हैं, और जिसके नतीजे में वो इंसानी जो हमदर्दी है हासिल करने की कोशिश करते हैं या आलमी बरादरी को मिसगाइड करने की कोशिश करते हैं, अपने जुल्म सितम की जो दास्तान वो रकम कर रहे हैं मकबूजा कश्मीर में। दूसरा पहलू जो है इसका बड़ा दिलचस्प है कि जब भी कोई बड़ी आलमी शख्सियत या बड़ी पावर की कोई डिग्नेटरी भारत के विजिट पे होती है, तो जिसमें उनको ये एहतमाल होता है कि उनके ऊपर प्रेशर आएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि हाल ही में अमेरिका में भी वो सिख मुखालफिन को हलाक करने में जो भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी मुलविस पाई गई है, जिसका एतराफ खुद अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने किया है। तो उस एहतमाल के तहत ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बिल्कुल समझ में आता है कि इसका मकसद अमेरिका की आंखों में धूल झोंकना है और उनके मुमकिना प्रेशर से तवज्जो मबजूल कराना है। और तीसरा पहलू ये है कि आप देखिए कि इन तमाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो 6 हैं, 2007 में समझौता एक्सप्रेस, 2008 में मुंबई अटैक, अप्रैल 31 2018 में केरला के टूरिस्ट पे हमला, 2019 में पुलवामा और 2023 में राजौरी और अब पहलगाम, इन सब में हकीकत में मुझे हमदर्दी भारतीय शहरी और फौजियों से है, जो कि मोदी सरकार के पॉलिटिकल एम्बिशन का निशाना बन रहे हैं, क्योंकि मोदी सरकार बखूबी जानती है कि वो पाकिस्तान और पाकिस्तानी फौज का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। तो वो खुद अपने ही शहरियों और अपने ही फौजियों को हलाक करके पाकिस्तान और कश्मीरियों को मुर्द इल्जाम ठहराने की कोशिश करती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो आलमी बरादरी है, जैसे जैसे उसको भारत की हकीकत सामने आ रही है और वो ये जांच रहे हैं कि सिर्फ जनूबी एशिया, कश्मीरी और पाकिस्तानी जो हैं वो इनका टारगेट नहीं है भारतीय दहशतगर्दी का, बल्कि अब वो आलमी सतह पे अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी के जरिए से दहशतगर्दी की कार्रवाइयां बरतानिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में कर रहे हैं। तो इस हकीकत से सर पे नजर मैं उम्मीद करता हूं कि आलमी बरादरी नहीं करेगी, ताकि दुनिया को जो
خطرہ بھارتی اس غیر ذمہ دارانہ تزویراتی عمل سے درپیش ہے، اس سے مل کر عالمی برادری جو ہے مقابلہ بھی کر سکے، اور یہ تمام حقائق یہ ثابت کرتے ہیں کہ پاکستان کا جو بیانیہ اور موقف بھارت کے حوالے سے ہے وہ بالکل درست۔ ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا سید محمد علی صاحب۔ مصطفیٰ عمر قتل کیس مرکزی ملزم ارمغان کو منشیات فراہمی کے ملزم علی خان کی تفتیشی رپورٹ جاری کر دی گئی۔ افضل خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمیں مزید اپڈیٹ کریں گے، جی بتائیے گا۔ دیکھیے، دوران تفتیش ملزم علی خان نے تفتیشکاروں کو بتایا ہے کہ کوکین نامی منشیات بلوچستان سے کراچی اسمگل کی جاتی ہے۔ کوکین فراہمی کی ذمہ داری شاہ فہد کی تھی۔ ملزم شاہ فہد اور اس کی بیوی اسلام آباد میں منشیات کا ریکٹ چلا رہے ہیں۔ 1 کلو کوکین بلوچستان سے 50 لاکھ روپے میں ملتی ہے۔ شہر میں کوکین بلوچستان اور اسلام آباد اور لاہور میں پشاور سے پہنچائی جاتی ہے۔ 1 کلو گرام کوکین 16 سے 18 ہزار روپے میں فروخت کرتے ہیں۔ ملزم علی خان نے تفتیشکاروں کو بتایا کہ کوکین کی فروخت سے جو رقم ہوتی تھی اس کا منافع وہ آپس میں تقسیم کرتے تھے۔ چلیں ٹھیک ہے افضل خان، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری نے بغداد میں غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے مزار پر حاضری دی ہے۔ رافع حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں، بتائیے رافع۔ دیکھیں، گورنر سندھ کامران ٹسوری رات کے دورے پر موجود ہیں۔ آج وہ بغداد پہنچے جہاں پر انہوں نے غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے مزار پر حاضری دی۔ مزار کے متولی السید عبد القادر نعیمی اور دیگر نے ان کا خیر مقدم کیا۔ گورنر سندھ نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے مزار پر فاتحہ خوانی کی اور ملک و ملت کی سلامتی، ترقی، خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں کی، جبکہ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی والدہ کے سال ثواب کے لیے بھی خصوصی دعا کی۔ مزار کے متولی السید عبد القادر نعیمی نے جو مزار کی خاص چادر ہے وہ بھی تحفتاً گورنر سندھ کو پیش کی ہے، جبکہ گورنر سندھ کی جانب سے زائرین کے لیے لنگر بھی تقسیم کیا گیا۔ شکریہ آپ کا رافع۔ خبر دے رہے ہیں آپ کو مستونگ سے تیری میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے زخمی اہلکار مقصود بھی دم توڑ گیا ہے۔ انسداد پولیو ٹیم کی سیکیورٹی پر معمور شہید اہلکار کی تعداد 2 ہو چکی ہے۔ پولیس حکام کے مطابق فائرنگ سے شہید ہونے والوں میں اہلکار نیک محمد اور مقصود احمد شامل ہیں۔ انسداد پولیو ٹیم پر حملے کے بعد ضلع میں مہم معطل کر دی گئی اور ATC منان ترین کے مطابق انسداد پولیو مہم غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کی گئی ہے۔ آپ کو خبر دے رہے ہیں تیری میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے زخمی اہلکار مقصود بھی دم توڑ چکا ہے۔ KP میں اسکول داخلہ مہم زور و شور سے جاری ہے۔ مشیر اطلاعات KP بیرسٹر سیف کہتے ہیں وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور خود داخلہ مہم کی نگرانی کر رہے ہیں۔ انہوں نے محکمہ تعلیم کو ہدایت کی کوئی بچہ اسکول سے باہر نہ رہے۔ 10 لاکھ بچوں کو اسکول میں داخل کرانے کا ہدف ہے۔ مہم مؤثر بنانے کے لیے اساتذہ، والدین اور مشران کی خدمات حاصل کی جا رہی ہیں۔ منتخب نمائندوں اور علماء کرام کو بھی داخلہ مہم کا حصہ بنایا جا رہا ہے۔ اسکول بیگز اور اسٹیشنری مفت فراہم کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ بہت جلد تعلیم کارڈ کے منصوبے کا آغاز بھی کیا جائے گا۔ والدین سے اپیل ہے بچوں کو اسکول داخل کروا کر قومی فریضہ ادا کریں۔ بلوچستان حکومت نے کوئٹہ اور تربت کے لیے 21 نئی بسیں خرید لیں۔ عطیہ اکرم آگاہ کریں گی، بتائیے عطیہ۔ بالکل ایسا ہے کہ گورنمنٹ آف بلوچستان نے کوئٹہ اور تربت شہر کے لیے 21 بسیں خرید لی۔ 21 بسوں میں سے 5 پنک بسیں کوئٹہ شہر میں اور 4 گرین بسیں تربت شہر میں چلائی جائیں گی۔ محکمہ ٹرانسپورٹ حکومت بلوچستان کا یہ بھی کہنا ہے کہ پنک بسیں کوئٹہ شہر میں صرف خواتین کے لیے مختص کی گئی ہیں۔ 21 میں سے 12 گرین بسوں کی خریداری بھی کوئٹہ کے لیے کی گئی ہے۔ نئی بسیں 2 ماہ بعد کوئٹہ اور تربت کی سڑکوں پر جو ہے وہ رواں دواں ہوں گی۔ بسوں کی تعداد میں اضافے کے ساتھ کوئٹہ شہر میں روٹس کو بھی بڑھایا جا رہا ہے۔ نئی بسیں جو ہے وہ کچلا کے اسسٹنٹ کمشنر دفتر سے سریاب میں میاں گنڈی تک چلائی جائیں گی اور کوئٹہ شہر میں نیا روٹ تقریباً 23 کلومیٹر پر مشتمل ہوگا۔ جی شکریہ آپ کا عطیہ۔ وفاقی ترقیاتی منصوبوں کے فنڈز کے اجراء میں تیزی۔ رواں مالی سال پارلیمنٹیرینز کی اسکیموں کے لیے 50 ارب روپے مختص ہیں۔ شعیب نظامی آگاہ کریں گے، بتائیے شعیب۔ جی، جیسے یہ رواں مالی سال ختم ہو رہا ہے تو PSGP کے خرچ کرنے کے لیے اور اس کے جاری کرنے کے لیے اسپیڈ جو ہے بڑھا دی گئی ہے اور اب تک جو ہے وہ تقریباً 889 ارب روپے کا PSGP جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے، جس میں سے تقریباً 424 ارب روپے جو ہے خرچ کیے گئے۔
जो पार्लियामेंट की स्कीमें हैं उसके लिए 50 अरब रुपए मुख्तस थे, इसमें से 28 अरब रुपए जो है जारी कर दिए गए हैं, जबकि 35 अरब रुपए खर्च कर दिए गए हैं और मजमूई तौर पर जो इसमें अखराजात की शरह है वो तकरीबन 96% है, जबकि जो खर्च शुदा अखराजात की शरह है तरक्याती स्कीमों के लिए वो 72% है। हुकूमत जो है वो चाहती है कि 1100 अरब रुपए का जो तरक्याती बजट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज किया जा सके। जी शुक्रिया आपका। इस्लामाबाद में गर्मी ने शहर को अपनी लपेट में ले रखा है। मुल्क के दीगर हिस्सों में कहीं तेज हवाएं चलने का इम्कान है तो कहीं गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्की है। मजीद बताएंगी ज़ैनब अली। चंद रोज से इस्लामाबाद के मौसम में कोई खास तब्दीली देखने को नहीं मिल रही। आज भी इस्लामाबाद में सूरज जो है पूरे आबोताब के साथ निकला हुआ है और गर्मी ने पूरे इस्लामाबाद को अपने लपेट में ले रखा है। इसके अलावा पाकिस्तान मेट ऑफिस की जानिब से कहा गया है कि आज इस्लामाबाद में बारिश होने का कोई इम्कान नहीं। इस वक्त टेम्परेचर जो है वो तकरीबन 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि आज मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। इसके अलावा पंजाब के मुख्तलिफ अजला में भी मौसम जो है गर्म और खुश्क रहेगा, जबकि दोपहर के बाद वहाँ पर तेज हवाएं चलने का इम्कान है। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मौसम जो है खुश्क रहेगा, लेकिन गिलगित में कहीं कहीं पे बारिश होने का इम्कान है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में भी बारिश होने का इम्कान है। बलूचिस्तान और सिंध में मामूल के मुताबिक मौसम गर्म और खुश्क रहेगा, जबकि दोपहर के बाद वहाँ भी तेज आंधी तूफान के साथ हवाएं चलने का इम्कान है। जी कराची आज भी शदीद गर्मी की लपेट में रहेगा। कल से दर्जा हरारत में कमी मुतवक्की है। आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। मजीद बताएंगी रोहा फातिमा। जी बिल्कुल, देखिए शहर कराची का मौसम इस वक्त गर्म और मरतूब महसूस किया जा रहा है, जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि आज जो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है वो 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है और हीट वेव का जो सिलसिला है वो आज शाम तक ही रहेगा। शाम से समंदरी हवाएं बहाल होंगी। कल से जो है वो दर्जा हरारत में भी कमी मुतवक्की की जा रही है, लेकिन इसी के साथ साथ महकमा मौसमियात की जानिब से ये भी बताया गया है कि हवा में नमी का तनासुब बढ़ेगा, जिसके बायस जो है वो गर्मी की शिद्दत ज्यादा महसूस की जाएगी। लिहाजा तिब्बी माहिरीन आगाह करते हैं शहरी जो है वो गैर जरूरी तौर पर बाहर निकलने से गुरेज करें और अगर ज्यादा जरूरी हो तो सर को ढांप कर निकलें और ज्यादा से ज्यादा जो है वो पानी का इस्तेमाल करें। जी लाहौर भी गर्मी की लपेट में है, जहां 30 अप्रैल तक मौसम की शिद्दत में इजाफे की पेशगोई है। दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। शहरियों को बिला जरूरत घर से बाहर ना निकलने की हिदायत की गई है। बताएंगी सिद्रा गयास। बिल्कुल, मैं इस वक्त मेट ऑफिस में मौजूद हूँ और दिन ब दिन लाहौर का दर्जा हरारत जो है वो बढ़ना शुरू हो गया है। आने वाला हफ्ता जो है वो लाहौर समेत पंजाब में किस तरह से रहेगा, मेरे साथ डिप्टी डायरेक्टर अख्तर साहब मौजूद हैं। जो पिछले दिनों में मगरबी हवाएं पाकिस्तान में दाखिल हुई थी उसके ज़ेर असर काफ़ी हद तक लाहौर भी इसका टेम्परेचर मुतदल किस्म का बड़ा प्लेजेंट सा जो है वो रहा। अभी एक दिन तो उसके असरात फर्दर 23 तक तो रहेंगे और टेम्परेचर 40 से नीचे ही रहेगा, लेकिन 24 से ऑनवर्ड्स जो अप्रैल के जो बाकी दिन बचते हैं 30 अप्रैल तक, तो ये टेम्परेचर जो है इसके राइज़ करेंगे और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये 40 और 42 के दरमियान जो है मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो लाहौर में जा सकता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कि आने वाले हफ्ते में कोई भी जो बारिश या ठंडी हवाओं की उम्मीद नहीं है और मौसम जो है वो बदतरीज गर्मी की तरफ जाएगा, जिसके बायस जो है वो दर्जा हरारत भी बढ़ेगा। और उनका ये भी कहना है कि शहरी जो हैं वो बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकले, एहतियाती तदाबीर अपनाएं ताकि गर्मी की शिद्दत से बचा जा सके। जी